बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त सैयद मोहम्मद शरीफ शाह साहब के ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। शरीफ शाह साहब माशाल्लाह भैंसों के मतलब काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में भैंसों के कारोबार के हवाले से जितनी भी अहम मालूमात हैं उनसे आगाही हासिल की जाएगी। ख़ास तौर पर इनके फार्म और भैंसों के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जिन दोस्तों और भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी? अल्लाह का करम है जी। सबसे पहले अपना और अपने इलाके का नाम बता दें। सर सैयद मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है जी। सदराना सजदा है मेरा पिंड है जी। सदराना नाल दे पिंड जेडे ने इधर केस है पिंड, इधर पठान वाली है, यह गुन्ना है, पिछे थोड़े धीरा फंदा। माशाल्लाह, किन्ने साल तू जानवरों का काम सर करते हो पे? मेरा बचपन तो ही लाके करने जी पे। जानवरों का कारोबार कैसा है? नफा बहाश है कि नुकसान भी? बहुत अच्छा जी। माशाल्लाह, तुसी ज्यादा मजा रखियां ने जी? कुछ गावां भी है कि मजा ही ने? गावां है जी, दो तीन। ठीक है। जड़ियां मज्जां ने केड़ी नस्ल दियां ने? ये कोई साहीवाल दियां ने, कुछ इत्थों दियां मकामी भी ने जी। गंजी बार चों ते नीली बार चों लियांदियां। अच्छा, सब तू चंगी मज केड़ी नस्ल दी हुंदी है? नीली बार दी चंगी हुंदी है जी। आ तुहाडे पिछे खलोती। अच्छा, नीली बार दी है? हां जी। ठीक है। एक तुसी दस्सिया गंजी बार, एक नीली बार। दो बार। नीली ते गंजी बार विच की फर्क है? दोवे अच्छी नस्ल है दोवां दी। ठीक है। तकरीब दोवे ना अगर ओदी खिदमत की जाए ते जानवर दोवां बारां च चंगे हुंदे। ठीक है। फर्क की है नीली ते गंजी बार च? कोई फर्क नहीं, फर्क अपने आप दा ही है। अगर तुसी खिदमत चंगी करोगे उधरों लिया के इधर जो मुंडगल हुंदियां ने थोड़ा जिहा उन्हां च फर्क पैंदा है। जिन्हों तुसी चंगी सेवा साम कर लो वो ही चंगी निकलेगी। ठीक है। बाकी हुण ते इत्थे भी बड़ियां चंगियां जुआं आ गई ने साडे इलाके च भी। ठीक है। ए जिहड़ी नीली दी है एदा कलर ब्लैक हुंदा कि ब्राउन च भी हुंदी है? नहीं, ब्राउन च भी हुंदी है, लेकिन अक्सर जिहड़ी है ना ये ब्लैक ही हुंदी। ठीक है। ए जिहड़ी सामने ब्राउन नजर आ रही है अभी नीली बार दी है? नीली बार दी। ठीक है। आम बंदे नूं किंज पता लगे कि नीली दी मੱਝ है? क्योंकि रंग ते काला ही हुंदा है। हुण रंग दी गल नहीं जी। थल्ले उदों जदों बवेगा ना बंदा चोण वाला या जदों बाल्टी दुध दी कढेगा वो दसेगी ओनू मैं चंगी नस्ल दी चंगी जूह दी। अच्छा, समझ आई जे? फिर दूसरा बंदा वेखण वाला जेड़ा वो वेखेगा, ओदे थण बहाना वेखेगा, ओदा मूंह वेखेगा, पता लग जाएगा ओनू। मूंह ते थण बहाना किस किस्म दा हुंदा है? बहुत अच्छा सोहना। ठीक है। इंज बड़ा खुला बहाना, विथ वेदना थण सोहने जी, चारे थण एक दूसरे नाल ना मिलदे होण। अच्छा। थल्ले बवो बाल्टी भर के दुध दी दवे। ठीक है। टाइम नाल वही चंगी हुंदी। ठीक है। सर, नीली बार दी मੱਝ किन्ने दी मिल जांदी है? मिल जांदी है कोई 3-3.5 लाख दी। तुसी जानवर मंडियां चों खरीददे हो कि पिंडां चों खरीददे हो? इत्थे मंडी भी लगदी है, इत्थे भी खरीददे ने ते कदी काड़ियों भी लिया के। ठीक है। वो काड़ा मंडी लगदी है। मंडी च कहंदे ने कि दा वगैरह बड़ा लगदा है। लगदा है, लेकिन नीयत सही होए ते डंगर लभदा भी चंगा उत्थों ही है मंडी चों। हां, ठीक है। अच्छा, यह दस्सिओ तुसी अपने जानवरों की रोजाना की रूटीन रखी है? सुबह तो लैके शाम तक की खिलाते हो, किस टाइम खिलाते हो? चवाई किस टाइम करते हो? चवाइयां करके उन्होंने पट्ठे पाने, फिर 10 बजे उन्होंने पानी डा के पिछे बन देने, फिर इधरों इस वेले 4 बजे नाल खुरलियां ते बन के हुण तुहाडे सामने पट्ठे पाए दे ने जी। तुसी पट्ठियां दी भी इहदे ते भी मार सकदे हो जी। नजर आ रहे ने पट्ठे। तुसी सब्ज चारा ते तूड़ी खिला रहे हो? हां जी। इस तो इलावा वंडा नहीं खिलाते इन्हों? जी, वंडा भी पाने जी। वंडे विच की दे रहे हो? वंडे विच चोकर ते खाल। खाल केड़ी? खाल वडेवें दी। ते नीरी वडेवें दी खाल? वडेवें दी खाल। ते असी झटका बंदे आ ना, असी इन्ना लम्मा चौड़ा काम नहीं ना करदे ते असी, मेरा मतलब है कदी कोलू दी ढेले खाल भी पाने जो सीजन होता होए। हुण ओदा खत्म होना जा रहा कोलू दी खाल दा। ओदा सीजन केड़ा हुंदा है? ओदा गर्मी, जिन्नी गर्मी ज्यादा पेगी वो ज्यादा इस्तेमाल करांगे। वो जानवर वास्ते अच्छी है जी, ठंडी हुंदी। ठीक है। तो रोजाना दा एक जानवर नूं तुसी किन्नी खालियां वंडा खिला रहे हो? किलो ला लो, किलो ला लो, इन्ना की मसा मारा खांदा। महंगाई बहुत है जी। एक टाइम की दोनों टाइम? नहीं, दोवें टाइम।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 2 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਚਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਛੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਲਗੋਟੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਜ਼ੈਨਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨੇਲ ਜ਼ੈਨ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੈਨਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ? ਦੇਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਠਈਆ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਗੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਦੂਸਰਾ ਨਮਕ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੜ ਛੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਦਿੰਦੇ ਆ 2-3 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਲੂਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੂਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਖੁਰਾਕ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬਣ ਜਾਂ ਫੰਡਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਠੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ, ਸਜਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਫੰਡਰ ਜਾਂ ਝੋਟੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਸਾਰਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੰਡਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਫੰਡਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇਗਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਜਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ 6-7 ਮਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਜਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਵੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੀ ਗਾਂ ਦਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ ਫੀਡਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿੱਜਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪੀਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੀਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ।
ਉਹਨੇ ਸਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਣ ਵਧਣ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਡੱਕਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ? ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਲਕ? ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਟੀਆਂ ਵੱਛਿਆਂ 'ਚ। ਕਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਣ ਪੁੱਲਣ। जी पीर जी, बहुत शुक्रिया, समझाइए, बहुत मेहरबानी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी है। अल्लाह हाफिज़।